शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्ने भी मैंबरां ने, क्योंकि सानू पता लगा है कि नगर दे बहुत मैंबर है जिन्होंने ने रल मिल के अज के सत्संग बढ़ चढ़ के बड़ा सहयोग दिता है। सो जिन्ने भी मैंबरां ने अज के सत्संग नूं करवाउण विच सहयोग दिता है, ये आयोजन करन विच साथ दिता है, असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों उन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि उदों इंसान मुबारकबाद का हकदार बन जाता है जदों वो कोई ऐसा कर्म करता है जिहदे च सब दा भला हुंदा है। और सत्संग करवाना या सत्संग का समा लैके इस तरह पंडाल सजाने फिर सत्संग करवाना, ये तो बहुत बड़ियां नेकियां हुंदियां है। क्योंकि असीं कई बार दसीदा है कि सत्संग च बैठन दे नाल ही इंसान का जीवन, इंसान की जिंदगी जिहड़ी है वो बदल जाती है। और इंसान की खाली झोली, क्योंकि खाली झोली जदों हुंदी है ना तो इसदा मतलब असीं आ बाहरली झोली की गल नहीं करते हुंदे। खाली झोली का मतलब की हुंदा है कि इंसान के जीवन च बहुत कमियां हुंदियां है, इंसान के जीवन च कई त्रुटियां हुंदियां। त्रुटियां मतलब कई प्रकार के इंसान के जीवन च इदां दे गम हुंदे है, दुख हुंदे है, परेशानियां हुंदियां है कि जिन्हां नूं लैके इंसान हर वेले चिंतित रहिंदा है, दुखी रहिंदा है। पर जदों वो प्रेम दे नाल, शरधा दे नाल सत्संग च आके बह जांदा है तो फिर इंसान दियां वो कमियां, वो गम, वो परेशानियां दूर हो जांदियां हैं। जिस तरह सत्संग नूं अगे लैके चलीए कि सत्संग च बैठण नाल गम परेशानियां किद्दां दूर हो जांदियां। हुणे असीं जदों अंदर बैठे होए सी ते एक जीव आए, शायद शाहकोट वालों आए सी जीव, वो उन्हां दा थाणेदार है बलकार सिंह, उन्हां दे घर वाले। हाँ जरा खड़ जाओ ताकि जीवां नूं पता लग जाए। उन्हां थाणेदार है पंजाब पुलिस विच। तो हुणे ही अंदर बेनती इन्होंने की, कहते मालको मेरे पति की ना यानी बलकार सिंह की ना तबीयत बड़ी बिगड़ गई, बड़ी दर्द होने लग पई हार्ट दे विच। जो डॉक्टर को लैके गए तो इन्नी हालत कंडीशन खराब सी कि साडे भी कहते जिद्दां कहते ना हालात सुन के सानू भी घबराहट होने लग गई कि जे इन्हां नूं कुछ हो गया तो बच्चों का की बनेगा। कहते ज़्यादा क्रिटिकल हालत सी, ज़्यादा तबीयत खराब सी। तो डॉक्टर कहते कि बई ये हालत क्रिटिकल है, इनू हार्ट की प्रॉब्लम है, ये एंजियोग्राफी करनी है, ये होना वो होना। कहते उत्थे बैठ के मैं न्याज की बेनती की, उत्थे बैठ के मैं न्याज की बेनती की तो मालिक की इदां की कृपा हुई। जो जाके चैकअप कराया तो रिपोर्टां नॉर्मल आईयां और बिल्कुल ठीक हो गए। तुहाडे सामने खड़े है, ये हुण दी गल ही है। क्योंकि हुणे रीसेंटली इन्होंने बेनती की और नाल ये भी कहा कि मालको एडी वड्डी रहमत हुई है, संगत नूं जरूर दस्सिओ। सो जरा इत्थों असीं एक चीज़ नूं अच्छी तरह समझ लईए कि एक इंसान घर बैठा जदों बेनती करता है तो उत्थे बैठिया उहदी जिहड़ी बेनती है वो पूरी हुंदी है और उहदे ते रहमत हो जाती है। तो जदों इंसान सत्संग दे विच आके सामने बह जाए तो फिर की कुछ नहीं मिलेगा। इंसान जरा सोच के देखो, बैठ जाओ। इसलिए बुल्ले शाह ने भी अपने कलाम दे विच बड़ी प्यारी गल कही है। बुल्ले शाह कहते फकरां दे कोल बह के बंदिया सुन फकरां दे बोल। जरा समझना, वो कहते फकीरां दे बोल सुन,
ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਹਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ। ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕਰ, ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਗਾਰਬੋ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਬਰੂਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਸ਼ ਬਰੁਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਬਣ ਸੁਬਣ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਐ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਜੇ ਖਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖਾਸਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਯੁਵਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂ, ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰਮ ਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਹੈ
ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12-12 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਮਨ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਇੱਧਰ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਢਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ, ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਵੇ ਬਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਲਸ ਕਰੇ, ਆਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੀ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਊ ਇਸ ਦਾ ਮੋਲ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਧੇ,
ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ, ਯਾਨੀ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਰਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣ, ਸਰਕਸਾਂ ਦੇਖਣ, ਝੂਲੇ ਦੇਖਣ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਘਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਲਾਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ ਮੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੰਗਾਇਆ, ਚਮਚ, ਔਰ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਤੇਲ। ਔਰ ਚਮਚ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਮਚ ਤੋਂ ਤੇਲ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਚਮਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇਲ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਡੁੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ? ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਦੇਖੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚਾ ਹੈ ਆਖਰ, ਚਮਚ ਕੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਮਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਚੱਲਦਾ ਵਾਪਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਕਈ ਤੇਲ ਉਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਐ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਤੂੰ, ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ
ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜਚਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਆ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਗਨ 'ਚ ਸੂਟ ਲਾਇਆ, ਚੱਕੋ ਪਰੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ, ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਮਚ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਚ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਉੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਕੀਰ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਉੜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ,
ਨੱਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਏ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੋਏ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कि लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੱਸਣ ਤੋਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੋਂ? ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਦੀ ਖੜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।